maybe removal of so many beliefs, blind beliefs in the people. People who have come forward and contributed to all these things are teachers. విప్లవకారులు కావచ్చు, ఉద్యమకారులు కావచ్చు, ప్రజలలో మూఢ నమ్మకాలను తొలగించిన వాళ్ళు కావచ్చు, ఇలా ప్రపంచ చరిత్రను మీరు ఒకసారి చదివితే వారందరిలో కూడా చాలామంది ఉపాధ్యాయులు ఉన్నారు. కాబట్టి ఉపాధ్యాయ వృత్తికి అంత ప్రాధాన్యత ఉంది అన్నది మనం గమనించాల్సిన అంశం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అదర్ సైడ్ తీసుకున్న పోల్ పాట్ అని ఒక ఆయన ఉండేవాడు, వియత్నాం. హీ వాజ్ ఆల్సో ఏ టీచర్. వియత్నాంలో హోచిమిన్ అని ఒక ఆయన ఉండేవారు, ఆయన కూడా టీచర్. కాబట్టి టీచర్స్ ఏమైనా చేయగలరు, ఏదైనా సాధించగలరు. ఒక రాజ్యాన్ని పూర్తిగా నష్టం చేయడానికి, నష్టపరచడానికి, ఎందుకంటే ఆ రాజ్యంలో అనేక దుర్మార్గాలు జరుగుతున్నాయని చెప్పి విశ్వవిద్యాలయాన్ని స్థాపించి ఆ రాజ్యాన్ని పతనం చేసిన చాణక్యుడు కూడా ఒక టీచరే మీ అందరికీ. రాజకుమారులలో మార్పు రావాలని పంచతంత్రం రాసిన విష్ణు శర్మ కూడా ఒక టీచర్. కాబట్టి ప్రపంచ చరిత్రను మీరు తీసుకుంటే మార్పులు తీసుకొచ్చిన వాళ్ళలో ప్రధానమైన వ్యక్తులు ఉపాధ్యాయులు అన్నది మనం గమనించాలి. ఆ తరువాత చైతన్యవంతమైన సమాజాన్ని తయారు చేయడానికి many people have started the schools. You take Aurobindo Ghosh, he started schools. You take Jiddu Krishnamurti gar, he also started schools. K.M. Munshi gar, he also started schools. Satya Sai Baba gar, he also started Prashanti Nilayam and schools and colleges there. Of course, Rashtriya Swayam Sevak Sangh, to bring the change in the entire nation, they have started Saraswati Shishu Mandirs and schools and colleges like yours. So schools are going to have a very tremendous impact on the people, and it has been established that whoever wanted a dynamic society, whoever wanted to have a passionate society, they started schools. After 1857 ప్రథమ స్వాతంత్ర సంగ్రామం తర్వాత కొంతమంది వెన్నుపోట్ల వల్ల భారతదేశం స్వాతంత్రాన్ని సాధించలేకపోయింది. ఆ తరువాత కూడా ప్రజలలో స్వాతంత్ర దీపికలను వెలిగించిన వాళ్ళు కూడా ఉపాధ్యాయులే. కాబట్టి వారి భూమిక చాలా ముఖ్యమైనది. స్వరాజ్యం నా జన్మ హక్కు, అది సాధించి తీరుతాను అన్న బాల గంగాధర్ తిలక్ కూడా ఒక ఉపాధ్యాయులే. ఆయనను అడిగారు, స్వాతంత్ర సంగ్రామం జరుగుతున్నప్పుడు when the freedom movement was going on, many press people went and asked Bala Gangadhar Tilak, after India becomes independent, are you going to be the prime minister? Are you going to be the education minister? Are you going to be the defense minister? Then the reply given by Bala Gangadhar Tilak was, I can make so many prime ministers, I can make so many defense ministers, I can make so many education ministers because I am a teacher. So this is what Bala Gangadhar Tilak. So this is the impact of a teacher or the teachers on the society. I'll just tell you a small incident that has happened. You all know Dr. Shankar Dayal Sharma. He was the president of our India, Bharat. Once he has traveled to a country called Oman. Muscat is the capital of the nation, Oman. When the plane landed there, the king of Oman, he came to receive Shankar Dayal Sharma ji. The plane stopped and the ladder was kept. Then this king climbed the ladder, he opened the door and he wished Dr. Shankar Dayal Sharma. Because if you see the protocol of any country, who should receive whom, it is what is called protocol. As per the protocol of Oman, the king need not have to go to the airport and receive somebody, but the king goes there and opens the door also. Then he warmly receives Dr. Shankar Dayal Sharma ji and brings him down and he makes him sit in the royal car. Then the king asks the driver, you go and sit in the another vehicle, and the king drives himself and takes Dr. Shankar Dayal Sharma to his palace. Then he prepares tea for Shankar Dayal ji and he offers. Shankar Dayal ji was totally clueless. Why this king is behaving like this with me? There is no protocol. He need not have to do all these things. He could have kept me in a palace, then he could have come and met me. But he has
opened the door for me and he drove me to the palace and he is preparing tea himself and offering. Then out of curiosity, Dr. Sharma asked him, King, why are you doing all these things? Then the king says, Shankarjayalji, you were my lecturer when I was a student in Ferguson College, Pune. You taught us so well, so that because of the knowledge which I acquired, now I am ruling my nation very well. This is the power of a teacher. This is the power of a teacher, and this is the power what you all of have. Only thing is you need to recognize that. మనము మనకున్న శక్తిని గుర్తుపట్టాలి. హనుమంతుడికి కూడా శక్తి తెలియదు. తను కూడా కూర్చున్నాడు సముద్రం ఒడ్డున. ఎవరు వెళతారు లంకకు దాటడానికి, సముద్రాన్ని లంఘించడానికి? అప్పుడు జాంబువంతుడు ఇతరులు వచ్చి ఆయన శక్తిని తెలియజేస్తే ఆయన లంఘించగలిగాడు. కాబట్టి నా ముందు కూర్చున్న మీ అందరిలో కూడా అంత శక్తి ఉందని చెప్పడానికి ఈరోజు నేను వచ్చాను. నా భూమిక జాంబువంతుడి భూమిక. కాబట్టి మీలో ఉన్న శక్తిని మీరు గమనించండి. ఎప్పుడైతే మన శక్తిని మనం గమనిస్తామో అప్పుడు మన నుంచి అద్భుతాలు జరుగుతాయి. సో ఆ విధమైన శక్తివంతులను ఈరోజు కలిసే అవకాశాన్ని కల్పించాను. తర్వాత ఈజ్ టీచింగ్ ఏ జాబ్, ఈజ్ టీచింగ్ ఏ వాల్యూ, ఈజ్ టీచింగ్ ఏ క్యారెక్టర్, ఆర్ ఈజ్ టీచింగ్ ఏ విజ్డమ్. ఇలా 4-5 ప్రశ్నలు వేసుకోవచ్చు మనం. అంటే టీచింగ్ అన్నది వృత్తియా, ఒక గుణమా, ఒక క్యారెక్టరా, ఒక జ్ఞానమా? చాలామంది ఉపాధ్యాయ వృత్తికి చేపడుతున్నారు ఈ మధ్యలో. డిఎస్సి నోటిఫికేషన్ రాగానే లక్షల అప్లికేషన్లు వచ్చేస్తాయి. టీచర్ వేకెన్సీస్ పడగానే లక్షల అప్లికేషన్లు వస్తున్నాయి. కానీ వారిలో కొంతమంది అవసరం కోసం టీచర్లుగా మారుతున్నారు. సో సమ్ పీపుల్ ఆర్ బికమింగ్ టీచర్స్ అవుట్ ఆఫ్ నెసెసిటీ. సమ్ పీపుల్ ఆర్ జాయినింగ్ ది టీచింగ్ ప్రొఫెషన్ యాజ్ ఎ ఫ్యాషన్. And there are some people who are joining the teaching profession with passion. So the nation needs passionate teachers. So I want all of you to be passionate teachers. చల్లనీళ్లకు వేడి నీళ్ళు, వేడి నీళ్లకు చన్నీళ్లుగా మేము కూడా చేస్తాం. మా ఆయన ఉద్యోగం చేస్తున్నారు కాబట్టి మేము కూడా ఉద్యోగం చేయాలి. అది కొంతమంది ఆలోచన. అంటే అవసరాని కోసం చేస్తున్నవాడు. కొంతమంది సమాజంలో మేము టీచర్లు అని చెప్పుకోవడానికి కూడా కొంతమంది అవుతారు. కానీ వాట్ దిస్ నేషన్ నీడ్స్ ఈస్ ప్యాషనేట్ టీచర్స్. నా దృష్టిలో టీచింగ్ ఈజ్ నాట్ ఏ జాబ్, ఇట్ ఈజ్ ఏ రోల్. సమాజంలో మీరు పాటించాల్సిన ఒక భూమిక. ఇది ఉద్యోగం కాదు, ఇది సమాజాన్ని చైతన్యవంతంగా తయారు చేయడానికి ఒక భూమిక. Always you should say, I am playing a role in the betterment of the society. That is what a passionate teacher is. Always remember Sharad Bachchan, my auto driver. Amitabh Bachchan calls him when he wants to go to some place in Juhu. అమితాబ్ బచ్చన్ ఎక్కడైనా దగ్గరికి వెళ్ళాలంటే ఈ శరత్కు ఫోన్ చేస్తాడు. అమితాబ్ బచ్చన్ తీసుకెళ్తాడు ఈ శరత్. వై? బికాస్ హీ క్రియేటెడ్ ఎక్సలెన్స్ యాజ్ ఎ ఆటో డ్రైవర్. సో అకార్డింగ్ టు మీ టీచింగ్ ఈజ్ నాట్ ఎ జాబ్, బట్ ఇట్ ఈస్ ఎ రోల్. దీనికి కావాల్సింది, యూ నీడ్ 2 things టు మేక్ టీచింగ్ యాజ్ ఎ రోల్. ది ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ నాలెడ్జ్, ది సెకండ్ వన్ ఈజ్ ది స్కిల్. యూ నీడ్ నాలెడ్జ్ అండ్ యూ నీడ్ స్కిల్. Just having knowledge is not enough. You should have a skill to translate that knowledge so that the students get enlightened. ఒక బ్రహ్మాండంగా క్లాస్ ఫస్ట్, యూనివర్సిటీ ఫస్ట్ వచ్చిన వాళ్ళు, they may not be good teachers because they lack skill. So if you want to be a passionate teacher, if you want to be an excellent teacher, you should have knowledge and also you should have skill how to convert this knowledge so that a child becomes excellent. So జ్ఞానాన్ని ఏ విధంగా విద్యార్థులకు అందించాలి అన్న నైపుణ్యమే టీచింగ్. కాబట్టి డెవలప్ దోస్ స్కిల్స్. యూ నీడ్ టు డెవలప్ దోస్ స్కిల్స్. దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యూ. వృత్తి ప్రవృత్తి ఎప్పుడైతే సమ్మిళనం అవుతుందో అప్పుడు మహా అద్భుతాలను సృష్టిస్తుంది. మహా అద్భుతాలను సృష్టిస్తుంది. మహదేవ్ అంబేడ్కర్, ఈ వ్యక్తి పేరు మీరు ఎంతమంది విన్నారో నాకు తెలియదు. ఐ డోంట్ నో హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ హర్డ్ ఆఫ్ మహదేవ్ అంబేడ్కర్. హీ వాజ్ ఎ టీచర్ ఇన్ మహారాష్ట్ర.
When Bhimrao Ramji Sapkal, he joined the school, he found this boy to be very brilliant. That time in the society there was so much of caste discrimination. కులాలు మతాలు ఈ విధంగా కుల ప్రాపగాండా ఎక్కువగా జరుగుతున్న సందర్భంలో కొంతమంది వ్యక్తులను స్కూల్లో దూరంగా కూర్చోబెట్టేవాడు. అటువంటి పిల్లవాడు భీమ్రావ్ రామ్జీ అంబేద్కర్ అక్కడ సబ్కాల్ అక్కడ కూర్చుంటే మహాదేవ్ అంబేద్కర్ గురువు గారు పాఠాలు చెబుతున్నప్పుడు ఈ పిల్లవాడిలో ఉన్న చైతన్యాన్ని గమనించి ఆ పిల్లవాడిని దగ్గరికి తీసుకొచ్చి అటెండెన్స్ రిజిస్టర్లో ఆ పిల్లవాడి పేరు చూస్తే భీమ్జీ రామ్జీ సబ్కాల్. మహారాష్ట్రలో యూ హ్యావ్ ది సర్నేమ్స్ వెరీ వెరీ ప్రామినెంట్. ది మూమెంట్ యూ రీడ్ దిస్ సర్నేమ్ యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ టు విచ్ కాస్ట్ హీ బిలాంగ్స్ టు. Then he realized that this boy belongs to the backward community. Then he strikes off that name and he changes the name as Bhimji Ramji Ambedkar. Because Ambedkar is the surname of his guru, that is Mahadev Ambedkar. So then Bhimji Ramji Sapkal, he becomes Bhimji Ramji Ambedkar. This is the care taken by a guru. He realized the potential of his student, and in order to make that boy, save him from this social discrimination, he changes the surname and keeps his surname as his surname. So see, this is the role of a guru. నాకేం పట్టింది వాడు ఏమైతే అని భావించలేదు ఆయన. ఈ పిల్లవాడిలో ఒక చైతన్యం ఉంది. ఆ పిల్లవాడిని మార్చాలంటే ఆ పిల్లవాడిలో జరుగుతున్న వివక్షత ఏదైతే ఉందో సమాజంలో దానికి బలి కాకుండా ఉండాలంటే ఈ పిల్లవాడి సర్నేమ్ మార్చాలని ఆలోచించిన మహానుభావుడు మహాదేవ్ అంబేద్కర్. ఇది ఉపాధ్యాయుల యొక్క భూమిక. ఎందుకంటే ఇవన్నీ మనకు తెలిస్తే ఏమవుతుందంటే మనలో ఒక చైతన్యం నా దృష్టిలో విద్యార్థుల కన్నా ఉపాధ్యాయులలో చైతన్యం అవసరం ఈ కాలంలో. మనం చైతన్యవంతులమవుతే వాళ్ళను చైతన్యవంతులవుతాం. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్రియేట్ ఎ మ్యాగ్నెట్ ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు బి ఎ మ్యాగ్నెట్. మనం అయస్కాంతం అయితే ఇంకొన్ని అయస్కాంతాలను సమాజంలో తయారు చేయవచ్చు. సో యూ షుడ్ బికమ్ ఎ మ్యాగ్నెట్ సో దట్ యూ కెన్ జనరేట్ ఆర్ డెవలప్ సో మెనీ మ్యాగ్నెట్స్ ఇన్ ది సొసైటీ. భారతదేశాన్ని విశ్వగురువుగా మారాలని మనం అంతా అనుకుంటాం. విశ్వగురువుకి సూపర్ పవర్కి తేడా ఏంటి? అమెరికాను విశ్వగురువు ఎందుకు అనట్లేదు? అమెరికాను సూపర్ పవర్ అంటున్నాం. ఎందుకంటే కేవలం ఆర్థికంగా ఎప్పుడైతే మనం అభివృద్ధి చెందుతామో అప్పుడు విశ్వగురువు అనరు మనల్ని, అప్పుడు మనల్ని సూపర్ పవర్ అంటారు. కానీ భారతదేశం ప్రయత్నం చేస్తున్నది విశ్వగురువు అవ్వడానికి. దానికి మనం అందరం కూడా ఎప్పుడైతే సహభాగం అవుతామో, విద్యార్థులు చైతన్యవంతంగా ఏ సమాజంలో అయితే ఉంటారో, ఉపాధ్యాయులు ఏ సమాజంలో అయితే చైతన్యవంతులుగా ఉంటారో, ప్రపంచానికి చెప్పడానికి, ప్రపంచం మనను వినడానికి ఎప్పుడైతే ప్రపంచం సిద్ధమవుతుందో అప్పుడు భారతదేశం విశ్వగురువుగా మారుతుంది. కేవలం భారతదేశం 3వ ఎకనామిక్ పవర్లో 3వ స్థానంలో వెళుతోందంటే దెన్ యూ విల్ బికమ్ ఏ సూపర్ పవర్. భారతదేశం సూపర్ పవర్ కాగలదు, కానీ మనం భారతదేశాన్ని విశ్వగురువుగా మార్చాలనుకుంటాం. ఆ బాధ్యత మనందరి మీద ఉంది, ముఖ్యంగా ఉపాధ్యాయుల మీద. దెర్ ఈజ్ లాట్ ఆఫ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆన్ యూ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఇండియా ఇంటూ ది విశ్వగురు. ది రోల్ హ్యావ్ టు బి ప్లేడ్ బై గురూస్. వెన్ ఆల్ గురూస్ ప్లే దేర్ రోల్ వెరీ వెల్, దెన్ ఇండియా కెన్ బికమ్ విశ్వగురు. సో దట్ ఈస్ ది పొటెన్షియల్ వాట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ హ్యావ్. అది దట్ ఈస్ ఆ విధమైన తత్వం అన్నది తరగతి గదుల్లో నిర్మాణం అవుతుంది. సో ది నేషన్ గెట్స్ బిల్ట్ ఇన్ ది క్లాస్ రూమ్స్. తరగతి గదుల్లో దేశం నిర్మాణం అవుతుందన్నది కనుక మనము నమ్మగలిగితే ఆ విధంగా మనం మార్పులు తీసుకురాగలం. చాలా రోజుల క్రితం ఐ రెడ్ అన్ ఆర్టికల్ ఇన్ ది వీక్ అనే మ్యాగజైన్లో ఒక ఆర్టికల్ చదివాను. దాని హెడ్డింగ్ ఏంటంటే, ది క్లాస్ రూమ్స్ ఆర్ బికమ్ కఫిన్స్ ఆఫ్ క్రియేటివిటీ. ది క్లాస్ రూమ్స్ ఆర్ బికమ్ ది కఫిన్స్ ఆఫ్ క్రియేటివిటీ. సృజనాత్మకతను సమాధి చేస్తున్నాయి తరగతి గదులు అని దాని అర్థం. అంటే ఏదైతే మనము చదువు ద్వారా క్రియేటివిటీ, సృజనాత్మక శక్తిని పెంపొందించాలో ఆ సృజనాత్మక శక్తి క్లాసుల్లో అవ్వట్లేదు అన్నది ఆ ఆర్టికల్. దెన్ దట్స్ వై యూ హ్యావ్ టు కన్వర్ట్ ది క్లాస్ రూమ్స్ ఇంటూ
సెంటర్స్ ఆఫ్ ఇన్స్పిరేషన్, సెంటర్స్ ఆఫ్ క్రియేటివిటీ. సో తరగతి గదులను మీరు క్రియేటివ్ సెంటర్లుగా మార్చాలి, ఇన్స్పిరేషన్ సెంటర్లుగా మార్చగలగాలి అన్నది కావాలి. దీనికోసం మార్కుల కోసం కాకుండా కాన్సెప్ట్స్ను టీచ్ చేయాలి అన్నది చాలా ముఖ్యం. యూ హ్యావ్ టు టీచ్ కాన్సెప్ట్స్, నెవర్ టీచ్ ఫర్ మార్క్స్. మార్కుల కోసం ఎప్పుడు టీచ్ చేయకండి, చైతన్యం కోసం చేయండి, కాన్సెప్ట్స్ను దాని గురించి అర్థం చేయండి. నేను 5వ తరగతి వరకు ఐ వాజ్ సో అప్రైడ్ ఆఫ్ మ్యాథమెటిక్స్. నాకు మ్యాథ్స్ అంటే చాలా భయం అప్ టిల్ మై 5th స్టాండర్డ్. Then a teacher by name Parvatamma Garu, she became our mathematics teacher in 6th standard. Then she started teaching us concepts. Everything she used to make us understand by explaining through concepts. Then we all teach what is the area of a rectangle. A into B is area of rectangle. Finish. Everybody used to teach that. But what she used to tell us is, she used to show us the wall. So this is in the shape of a rectangle. Now I want to put paint to this wall. How much paint I should get? Paint is available in this big container and also in a small box. Which paint I should select? So in order to do that, first you should know what is the area of this rectangle. How area is calculated, she taught us the concept. Then she made us to find out how much paint gets required and which box I have to select. This is called teaching concepts. Teaching concepts. So my request, humble request to all of you is, never teach for mark. మార్కుల కోసం ఎప్పుడు చెప్పకండి. పరీక్షలు రాయడానికి మీరు చదువుకుంటున్నారని ఎప్పుడు చెప్పకండి. మీరు నెవర్ టెల్ యువర్ స్టూడెంట్స్ దట్ యు ఆర్ స్టడీయింగ్ టు పాస్ ది ఎగ్జామినేషన్స్. నో, దట్ వర్డ్ షుడ్ నెవర్ కమ్ ఫ్రమ్ ఎ టీచర్. You are coming to the classroom for become inspirational, to become creative and to acquire knowledge. This is how you should narrate the students. Then the students never think about examinations. They always will be busy in acquire knowledge. The second thing what you need to develop is the concept of questioning. Students should always ask 3 questions: why, what, how. ఎందుకు, ఏమిటి, ఎలా అని ఈ 3 ప్రశ్నలు అడగాలి. ఒక సినిమాలో దీన్ని ఒక కామెడీగా చేసి పెట్టారు. మా మిత్రుడు బాబు మోహన్ ఉంటాడు, ఆయన మాట్లాడతాడు ఒక సినిమాలో. కానీ మీ ప్రతి విద్యార్థి కూడా ఎందుకు, ఏమిటి, ఎలా అని ప్రశ్నించడం మొదలు పెడితే అప్పుడు ఏమవుతుందంటే విషయం హృదయస్థమవుతుంది, కంఠస్థమవుతుంది, మస్తిష్కమవుతుంది. ఈ 3 అవ్వాలి ఎప్పుడు కూడా. మీరు టీచ్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళు బై హార్ట్ అండ్ బై మైండ్, ఈ 3 కనుక ఎప్పుడైతే సమ్మిళితం అవుతారో అప్పుడు బ్రహ్మాండమైన విజయాలు సాధించగలరు. కాబట్టి దీస్ 3 థింగ్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దీస్ 3 క్వశ్చన్స్. కంఠస్థం చాలా ఈజీ మీకు చేయడం. రిపిటేషన్ చేస్తుంటే కంఠస్థం అయిపోతుంది. ఏదైనా ఒక విషయం ఇఫ్ యూ కీప్ రిపీటింగ్ ఇట్, దెన్ ఇట్ బికమ్స్ కంఠస్థం అయిపోతుంది. కానీ హృదయస్థం ఎప్పుడవుతుందంటే దాన్ని ఆకర్షణీయంగా చెప్పినప్పుడు. వెన్ యూ టీచ్ సంథింగ్ సో దట్ ఇట్ బికమ్స్ అన్ అట్రాక్షన్, దెన్ ఇట్ బికమ్స్ బై హార్ట్. ఆ బై హార్ట్ చేయించాల్సిన బాధ్యత మీ అందరిది అన్నమాట. మీకు ఒక ఫేమస్ టీచర్ గురించి చెప్తాను. హిజ్ నేమ్ ఈజ్ గిజుబాయ్ బదేకా. ఎక్సలెంట్ టీచర్ ఫ్రమ్ గుజరాత్, గిజుబాయ్ బదేకా. ఆయన పుస్తకాలు ఒక 6-7 వాల్యూమ్స్ దొరుకుతాయి, మీకు కావాలంటే చదవండి. గిజుబాయ్ బదేకా ఎలా సిలబస్ కంప్లీట్ చేసేవాడు అన్నదాని మీద. ఆయన ఎప్పుడు పాఠాలు చెప్పేవాడు కాదు. హీ ఆల్వేస్ యూస్ టు టెల్ స్టోరీస్. ఎప్పుడు కథలు చెప్పేవాడు. కథల ద్వారా ఆయన టోటల్ పుస్తకాన్ని కంప్లీట్ చేసేవాడు. సాయంత్రం అయ్యాక పిల్లలు స్కూల్ నుంచి బయటికి వెళ్ళడానికి సిద్ధమయ్యేవాడు, అక్కడే ఉండిపోయేవాళ్ళు. వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు బలవంతంగా వాళ్ళని ఈడ్చుకుపోవాల్సి వచ్చేది ఇండ్లకి. మేము గిజుబాయ్ బదేకా గారిని వదిలి మేము వెళ్ళము, ఇక్కడే రాత్రి పడుకుంటాం. ఆ స్థాయికి వెళ్ళిపోయారు పిల్లలు. దానికి కారణం ఏంటంటే ఆయన ఆకర్షణ. బాబు నువ్వు సెట్ చేసావు కదా, పక్కన కూర్చో, వెనకాల అడ్డం వస్తాను. యా,
అంటే ఆ విధమైన ఆకర్షణను సృష్టించాడు ఆయన. అలా మనసుకు హత్తుకుపోయేలాగా చెబితే ఏమవుతుందంటే విషయం మీద ప్రేమ పుడుతుంది పిల్లలకి. ఆ ప్రేమ పెరిగి భక్తిగా మారుతుంది. అందుకనే చూడండి, ఈరోజు పేపర్లో చదువుతుంటాను, ఆ అమ్మాయి ప్రేమలో పడ్డాడు ఒకతను, ఆ అమ్మాయి నో అని చెప్పగానే కత్తులు తీసుకొని వెళ్ళిపోతున్నారు అమ్మాయిల మీద. చదువుతున్నారు కదా రోజు పేపర్లో. అంటే ఆ విధమైన ప్రేమ ఏం చేస్తుందన్న దానికి అదొక ఉదాహరణ. అదే ప్రేమ విషయంలో జరిగితే ఎంత బాగుంటుంది. ఫిజిక్స్ను ప్రేమించే వాళ్ళుగా మన విద్యార్థులు తయారవుతే ఎంత బాగుంటుంది. కెమిస్ట్రీని ప్రేమించే వాళ్ళుగా మన పిల్లలు తయారవుతే ఎంత బాగుంటుంది. మ్యాథమెటిక్స్ను ప్రేమించే వాళ్ళు మా పిల్లలు అంటే ఎంత చక్కగా ఉంటుందో ఆలోచించండి. అటువంటి ప్రేమ బీజాలు నాటాల్సిన బాధ్యత మీ అందరి మీద ఉంది. యూ హ్యావ్ టు సో ది సీడ్స్ ఆఫ్ లవ్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్ ఇన్ ది స్టూడెంట్స్. ఎప్పుడైతే ప్రేమ కలుగుతుందో ఆలోచన మొదలవుతుంది, భిన్న భిన్న ఆలోచనలు మొదలవుతాయి క్లాస్. దానికి మీరు సృష్టించాల్సింది ప్రేమ. ఆ ప్రేమ ఫైనల్గా ఏం మారుతుందంటే భక్తిగా మారుతుంది. దాన్నే దేశం పట్ల ప్రేమ అంటాం, దేశం పట్ల భక్తి అంటాం మనం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ పేట్రియాటిజం. అంటే దేశాన్ని ప్రేమించడం, దేశం పట్ల భక్తిని పెంపొందించుకోవడం ఏ విధంగా అవసరమో దేశానికి, అదే విధంగా విద్యార్థులలో చైతన్యం రావడానికి వాళ్ళలో ప్రేమను భక్తిని కలిగించాల్సిన బాధ్యత ఉపాధ్యాయుల మీద ఉన్నది అన్నది మీరు ఆలోచించుకోవాలి. కాబట్టి మీకన్నా మీ విద్యార్థులు గొప్పగా ఆలోచించేవాళ్ళు కావాలి అన్నది మీరందరూ నేర్చుకోవాలి. తనకన్నా గొప్పగా అయ్యేవాడిని ప్రేమించేవాళ్ళు, అభిమానించేవాళ్ళు ఈ సమాజంలో ఉపాధ్యాయులు మాత్రమే. మిగతా వాళ్ళు మనకన్నా గొప్పవాళ్ళు అయితే అందరూ ఈర్ష్యతో చూస్తుంటారు. ఒకరికి ఎవరికైనా బాగా డబ్బు వచ్చింది, లేకుంటే మంచి పేరు వచ్చింది సమాజంలో, వెంటనే వాళ్ళ వెనకాల అనేక కథలు అల్లుతుంటారు. కానీ తన విద్యార్థి తనకన్నా గొప్పగా ఎదిగితే ఆనందించి ఒకే ఒక ప్రొఫెషన్ ఏదైనా ఉందంటే అది మీ ఉపాధ్యాయ వృత్తి. మీరంతా అదృష్టవంతులు. ఆ విధమైన భూమికలో మీరందరూ కూడా అమరడం అన్నది నిజంగా మీ అందరి పూర్వజన్మ సుకృతమని నేను చెప్తాను. సో దట్ ఈజ్ వాట్ ఈజ్ యువర్ గ్రేట్ ఫార్చ్యూన్. కాబట్టి ఈ విధంగా ఎప్పుడైతే సబ్జెక్ట్లో ప్రేమను పుట్టిస్తారో, ఎప్పుడైతే విషయంలో మీరు భక్తిని ప్రొడ్యూస్ చేస్తారో అప్పుడు సృజనాత్మక మొదలవుతుంది, ఇన్నోవేషన్స్ మొదలవుతుంది. ఎందుకంటే భారతదేశానికి కావాల్సినది ఇప్పుడు కొత్త ఇన్నోవేషన్స్ కావాలి. భారతదేశంలో సర్ సివి రామన్ గారి తర్వాత నోబెల్ ప్రైజ్ ఎవరికి రాలా. 1929-30 ఆల్మోస్ట్ 100 సంవత్సరాలు కాబోతుంది. దానికి ప్రధానమైన కారణం ఏంటంటే మనం ఆ విధమైన ఆలోచన తత్వాన్ని మన విద్యార్థులలో పెంపొందింపడలేదు. చాలామందిని క్వశ్చన్ అడుగుతారు, వాళ్ళు ఏమంటారంటే ఇది 9th క్లాస్ సార్, ఇది అవుట్ ఆఫ్ సిలబస్, మేము 10th ఉన్నామంటారు. అంటే మర్చిపోతున్నాడు వాడు. 9th చదివింది 9th ఎగ్జామ్తో ఫినిష్, 10th చదివింది 10th ఎగ్జామ్స్తో ఫినిష్. అంటే వాళ్లకు కాన్సెప్ట్స్ టీచ్ చేయబడట్లేదు, కేవలం పరీక్షలు ఎలా పాస్ అవ్వాలో మాత్రమే నేర్పించబడుతుంది. సో మై సిన్సియర్ రిక్వెస్ట్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ ఈజ్ టీచ్ కాన్సెప్ట్స్ అండ్ సీ దట్ ది సబ్జెక్ట్ బికమ్స్ ఎ సోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ టు ది స్టూడెంట్స్. ఆ విధంగా మీరు చేయాలంటే, ఎందుకంటే అదే చెప్పాను, ఏ మ్యాగ్నెట్ కెన్ ప్రిపేర్ అనదర్ మ్యాగ్నెట్. కాబట్టి మన వాళ్లకు కావాల్సింది ఇన్నోవేషన్స్. ఒక్క ఇన్నోవేషన్ భారతదేశంలో వస్తే చూడండి, యాపిల్ కంపెనీ మీరు చూసుకుంటే అమెరికాలో ఒక వ్యక్తి అన్నిటినీ ఒక చోటికి తీసుకొచ్చాడు. యాపిల్ అంతే, ఒక కెమెరా ఒక చోటు ఉండేది, టేప్ రికార్డర్ ఒక చోటు ఉండేది, రకరకాల వస్తువులు రకరకాలుగా ఉండే, వీటిలన్నింటినీ కలిపేసి ఒక ఫోన్ని సృష్టించాడు. అదొక పెద్ద ఇన్నోవేషన్. ఆ ఒక్క కంపెనీ యొక్క రెవెన్యూ కానీ వాళ్ళ బ్యాలెన్స్ షీట్ చూసుకుంటే ఆల్మోస్ట్ భారతదేశం యొక్క బడ్జెట్ లాగా కనిపిస్తుంది. ఒక్క ఇన్నోవేషన్. అవి ఎక్కడ మొదలవుతాయంటే మీ క్లాస్ రూమ్స్ మొదలవుతాయి. ఎప్పుడైతే మీరు విషయంలో ప్రేమను పుట్టించడం మొదలుపెట్టారో విద్యార్థులలో, అక్కడ ఇన్నోవేషన్స్ అన్నవి మొదలు పెడతాయి. ఇంతకుముందు మేము చదివేటప్పుడు, పెద్దలు చదివేటప్పుడు ఉపాధ్యాయులు, లైబ్రరీస్ ఇవి జ్ఞానానికి కేంద్రాలుగా ఉండేవి. మాకేమన్నా తెలియకుంటే ఉపాధ్యాయులను అడిగేవాళ్ళం, లేకుంటే లైబ్రరీకి వెళ్ళి చదువుకునేవాళ్ళం. కానీ ఇప్పుడు ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా దొరుకుతుంది పిల్లలకి, కొడితే చాలు వచ్చేస్తుంది. కరమధ్యే సరస్వతి అన్నాం, ఇప్పుడు కరమధ్యే ఫోన్ ఉంది. కాబట్టి ఆ ఫోన్లో మీకు ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలంటే ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ దొరుకుతుంది ఇప్పుడు. మరి టీచర్లు ఎందుకు, మరి క్లాస్ రూమ్స్ ఎందుకు, ఇవన్నీ ప్రశ్నలు మొదలవుతున్నాయి.
ఆఫ్లైన్ ఆన్లైన్ అన్న కాన్సెప్ట్ కూడా వచ్చేసింది మనకి. నో లైన్ కాన్సెప్ట్ కూడా వచ్చింది. అసలు ఎక్కడికి వెళ్ళాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. ఆ విధమైన ప్రపంచంలో మనం ఉన్నాం. కాబట్టి మీ రోల్ను జస్టిఫై చేసుకోవడం కూడా మీ బాధ్యత. అది ఎప్పుడు సాధ్యమవుతుందంటే మీరు మీ స్థాయిలో ఒక ఎక్సలెన్స్కి తీసుకువెళితే ఎన్ని కంప్యూటర్లు, ఎన్ని నెట్లు, ఎన్ని వచ్చినా కూడా మా గురువే మాకు ముఖ్యమన్న స్థాయికి మీరు ప్రజల్లో, ఆ విద్యార్థులలో ఆ భావాన్ని క్రియేట్ చేయాలంటే అగైన్ మై శరత్ బచ్చే మై ఆటో డ్రైవర్, ఆ స్థాయికి మీరందరూ కూడా ఎదగాలన్నమాట. మీ వృత్తిలో ఆ విధమైన ఎక్సలెన్స్కి తీసుకురావాలన్నమాట. ఎందుకంటే భారతదేశం యొక్క సంప్రదాయం గురుముఖత మనం నేర్చుకోవాలి. గురుముఖం నుంచి మనం నేర్చుకోగలగాలి. దానికి ఏం చేయాలంటే విద్యార్థుల స్థాయిని పెంచడం కాదు, మన స్థాయిని పెంచుకోవాలి. ఈ విధమైన పరిస్థితులలో ఉపాధ్యాయులు చేయాల్సింది మీ స్థాయిని మీరు పెంచుకోవాలి. అది చాలా ముఖ్యం. గురువు యొక్క పాత్ర జస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడం కాదు. ఏది తెలుసుకోవాలి, ఎంత తెలుసుకోవాలి, తెలుసుకున్న దానిని ఎలా ఆలోచించాలి, ఏది చూడాలి, ఎందులో ఆసక్తి పెంచుకోవాలి అన్నది మీరందరూ కూడా వారికి పెంపొందింపజేయాలి. ఇప్పుడు నిన్నే ఈ మధ్య వస్తుంటే సడన్గా ఈ ఫోన్లోంచి పాపప్ అవుతుంటాయి. వీక్షకులకు శుభవార్త అని ఒకటి వచ్చింది నాకు ways2.com. ఏంటో అని చూస్తే నాగార్జున మళ్ళా కొత్త సిరీస్ ఆఫ్ బిగ్ బాస్ మొదలు పెడుతున్నాడు. ఇది వీక్షకులకు శుభవార్త. మనకెంత ప్రమాదమైన వార్త ఆలోచించండి మీరందరూ. అంటే పిల్లలు ఏం చూడాలో అన్నది కూడా వాళ్ళలో ఆసక్తి కలుగజేయాల్సిన బాధ్యత మీది. టీవీ చూడడం కాదు, చెడ్డది కాదు, కానీ టీవీలో ఏం చూడాలని చెప్పాల్సిన బాధ్యత కూడా మీ మీద ఉంది. కాబట్టి క్లాస్ రూమ్లో ఇటువంటి సబ్జెక్ట్స్ స్లోగా మీరు రేస్ చేయండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సివిల్ సర్వీసెస్ గురించి ఎలా ఉంటుంది అన్నది మీలో ఎవరైనా పిల్లలకి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే మీరు పిల్లలకి ఏం చెప్పారంటే 12th ఫెయిల్ అన్న సినిమా చూడండి అని చెప్పండి వాళ్ళకి. దెర్ ఇస్ అ మూవీ కాల్డ్ 12th ఫెయిల్ ఇన్ విచ్ ఎ బాయ్ ఫ్రమ్ చంబల్ హీ గోస్ టు ఢిల్లీ, వర్క్స్ ఇన్ ఎ ఫ్లోర్ మిల్. ఒక పిండి మరలో పనిచేసి ఆ పిల్లవాడు చదువుకొని వాడు సివిల్ సర్వీసెస్లో ఐపీఎస్గా మారుతాడు. రియల్ స్టోరీ. ఆ పిల్లవాడు నాకు జూనియర్ మహారాష్ట్ర క్యాడర్లో మనోజ్ శర్మ. ఆ టాపిక్ని కొద్దిగా ఇంట్రడ్యూస్ చేయండి మీరు. 12th ఫెయిల్ చూసారా, పుష్ప చూసారా అని అడగకూడదు. మీరు అడగాల్సింది 12th ఫెయిల్ చూసారా అని అడగాలి. అప్పుడు ఆ పిల్లవాళ్ళు ఏంటి 12th ఫెయిల్ అన్నది మొదలవుతుంది. ఇంటికి వెళ్ళి వాళ్ళ అమ్మ బిగ్ బాస్ చూద్దాంరా అంటాను కూడా మా టీచర్ చెప్పింది నేను 12th ఫెయిల్ చూడాలి అంటాడు వాడు. అప్పుడు చూస్తాడు. చూసినప్పుడు ఇన్స్పిరేషన్ పొందుతాడు. కాబట్టి టీవీలను మనం పూర్తిగా నిషేధించలేము, కానీ టీవీల్లో ఏం చూడాలి అని చెప్పాల్సిన బాధ్యత కూడా మీ మీద ఉంది. ఎందుకంటే తల్లిదండ్రులు పూర్తిగా వాళ్ళ బాధ్యతలను అవుట్సోర్స్ చేసేసారు. మీకు అవుట్సోర్సింగ్ అన్నది ఈ మధ్యలో సమాజంలో ఉంటుంది. కాబట్టి వాళ్ళ బాధ్యతలను మీ మీద అవుట్సోర్స్ చేసేసారు. కాబట్టి మా బాధ్యతలు కూడా మీరే చేయాలని మీ దగ్గర నుంచి చాలా అపేక్ష ఉంది వాళ్ళకి. వాడు ఏమైనా చెడుగా మాట్లాడితే మిమ్మల్ని వచ్చి అడుగుతాడు, మా వాడు ఇలా మాడు, కానీ వాళ్ళ బాధ్యతను గుర్తించరు వాళ్ళు. కాబట్టి మీ బాధ్యత ఇప్పుడు సమాజంలో పెరిగింది అని మీరు గుర్తించినప్పుడు పిల్లలకు ఏం చూపించాలి అన్నది కూడా చాలా ముఖ్యమైన విషయం. క్లాస్ రూమ్స్లో డిస్కషన్స్ కూడా జరగాలి. వన్ వే కమ్యూనికేషన్ ఉండకూడదు ఎప్పుడు కూడా. ఏ గుడ్ క్లాస్ ఈజ్ వన్ వేర్ దెర్ ఈజ్ ఏ 2-way కమ్యూనికేషన్. ఇది కూడా మీరు ఎన్ష్యూర్ చేయండి. ఒకవైపే చెప్తే ఏమవుతుందంటే దానిలో ఆ పిల్లల్లో ఉన్న జిజ్ఞాసను మీరు బయటికి తీయలేరు. యూ కాంట్ టేక్ అవుట్ ది క్రియేటివిటీ ఆర్ ది ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ ది స్టూడెంట్. వాళ్ళలో మీరు బయటికి తీసుకురావాలి. ఒక సర్వే జరిగింది. మంచి స్కూల్ ఏంటి, అంత మంచి స్కూల్స్ ఏంటి కావు అన్నది ఒకటి పెట్టారు. దానికోసం ఏం చేశారంటే సీక్రెట్గా కెమెరాలు అరేంజ్ చేశారు. ఎక్కడ? స్కూల్ గేట్ దగ్గర. మొహాలు చూపించారు, అందులో కాళ్ళను చూపిస్తాయా సీసీటీవీ కెమెరాలు కింద అలా పెట్టారు. ఏ స్కూల్లో అయితే పిల్లలు వచ్చేటప్పుడు కాళ్ళు ఈడ్చుకుంటూ వస్తారో, బెల్లు కొట్టగానే పరిగెత్తిపోతారో ఆ స్కూల్లో పెద్ద మహత్యం లేదు. ఎవరైతే పిల్లలు స్కూల్కి వచ్చేటప్పుడు త్వరగా పరిగెత్తుకుంటూ వస్తూ అప్పుడే టైం అయిపోయిందా అని కాళ్ళు ఈడ్చుకుంటూ ఎప్పుడైతే సాయంత్రం బెల్ అయిపోయిన తర్వాత వెళ్తారో అవి మంచి స్కూల్స్. కాబట్టి మీరు చేసే ప్రతి స్కూలు కూడా ఆ కేటగిరీలో ఉండాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. అంటే స్కూల్ను ఒక ఆకర్షణీయమైన క్షేత్రంగా మీరు తయారు చేయగలగాలి. అది మీ మీదే ఆధారపడి ఉంటుంది. సో ఆ విధంగా
పిల్లల్లో ఆ ఇన్క్విజిటివ్స్నెస్ పెంచి ఆకాశం నీలంగా ఎందుకు ఉంటుంది మీరు? అందువల్ల ఉన్నత స్థాయికి చేరిన వాళ్ళ జీవితాలు ఒకసారి మీరు చదివితే అందులో ఉపాధ్యాయుల పాత్ర చాలా ముఖ్యమైనది. డాక్టర్ ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం గారి ఇది చూడండి, ఆటోబయోగ్రఫీ కాల్డ్ ది వింగ్స్ ఆఫ్ ఫైర్, అగ్నిపంఖ్. ఆ వింగ్స్ ఆఫ్ ఫైర్లో చదివితే ఆయన గురువు గారు శివసుబ్రహ్మణ్యం అయ్యర్. ఆయన ఈ పిల్లవాళ్ళకి పక్షి ఎలా ఎగురుతుంది ఇవన్నీ నేర్పించడానికి ఆ పిల్లవాళ్ళ క్లాస్ రూమ్లో చెప్పలే. ఆయన బీచ్కి పట్టుకుపోయాడు రామేశ్వరం. అక్కడ ఎగురుతున్న పక్షులు ఎలా ఎగురుతున్నాయని చెబుతుంటే అదే సమయంలో ఒక ఫైటర్ ఫ్లైట్ కూడా వెళుతుంది. దాన్ని కూడా చూపించాడు. పక్షి ఎలా ఎగురుతుందో దీని సిద్ధాంతాల ఆచారంగా ఈ విమానాలు నడుస్తున్నాయని చెబితే కలాం గారికి ఫైటర్ పైలట్ అవ్వాలన్న కోరిక ఆ బీచ్లో మొదలైంది శివసుబ్రహ్మణ్యం అయ్యర్ గారి వల్ల. ఇది ఉపాధ్యాయ పాత్ర. ఆ తర్వాత ఆయన రాష్ట్రపతిగా అయిన తర్వాత ఆయన మొట్టమొదటిగా వచ్చి దర్శించుకున్న వ్యక్తి శివసుబ్రహ్మణ్యం అయ్యర్ గారు. కాబట్టి గొప్ప వ్యక్తుల జీవిత చరిత్రలు, ఇఫ్ యు గో త్రూ ది బయోగ్రఫీస్ అండ్ ఆటోబయోగ్రఫీస్ ఆఫ్ గ్రేట్ పీపుల్, దే ఆల్వేస్ మెన్షన్ అబౌట్ ది టీచర్స్ హూ హ్యావ్ కాంట్రిబ్యూటెడ్ ఫర్ దేర్ గ్రోత్. కాబట్టి అటువంటి పొటెన్షియల్ మీ దగ్గర ఉందని చెప్పుకుంటున్నాం. ఎందుకంటే ఆలోచించాలి, ఆలోచనలు మొదలుపెట్టాలి. మాయాబజార్ సినిమా చూసినప్పుడు మీరందరూ కూడా ఒక కృష్ణుడు ఒక మాయా పేటిక తెచ్చి ఇస్తాడు. ఇచ్చి అందులో అది ఓపెన్ చేస్తే మన మనసులో ఎవరుంటారో ఒకళ్ళు కనిపిస్తారు. అందరూ నవ్వారు. అప్పుడు ఇలాంటిది ఏదైనా శక్యమా? ఎక్కడో దూరంగా ఉన్న వ్యక్తిని ఎప్పుడైనా చూడగలమా మనము అని అనుకున్నారు. కానీ తయారైంది. ఇప్పుడు జూమ్ కాల్ మాట్లాడుకుంటున్నాం, అందరూ జూమ్లో క్లాసులు నిర్వర్తిస్తున్నారు, వీడియో కాల్స్ చేసుకుంటున్నాం మనం అందరూ. అంటే ఎప్పుడో ఒక ఆలోచనకు వచ్చిన దాన్ని రియాలిటీలో కన్వర్ట్ చేశారు వాళ్ళు. కాబట్టి ఈ ఆలోచన రావడం అన్నది మీ బాధ్యత, ఆ ఆలోచన రేకించాలన్నది మీ బాధ్యత. దట్ ఈజ్ మై సిన్సియర్ రిక్వెస్ట్. అందువల్ల సిలబస్ ద్వారా ఇంట్రెస్ట్ని జనరేట్ చేయండి. ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు పిల్లలు ఏం చూడాలి వాళ్లకు డైరెక్ట్గా చెప్పండి. విజ్ఞానం ద్వారా ఆనందాన్ని పొందే స్థాయికి మీరు తీసుకురావాలి పిల్లలు. దాన్నే జ్ఞానానంద స్థాయి అంటాం మనం. జ్ఞానము ద్వారా ఆనందం పొందాలి. నాకు ఇంటర్నెట్ చూస్తే ఆనందం రాకూడదు, నేను బిగ్ బాస్ చూస్తే ఆనందం రాకూడదు. నేను జ్ఞానాన్ని సంపాదిస్తే నేను ఆనందానికి చేరుకుంటాను అన్న స్థాయికి విద్యార్థులను మీరు తీసుకురావాలి. మీరందరి యొక్క బాధ్యత జ్ఞానానంద స్థాయికి విద్యార్థులను పెంపొందించడం, వాళ్లను అక్కడికి తీసుకువెళ్ళడం. దట్ ఈజ్ యువర్ రోల్. త్రూ నాలెడ్జ్ దే షుడ్ రీచ్ దట్ పర్టిక్యులర్ రోల్. సో ఆ విధంగా ప్రస్తుత కాలంలో లైబ్రరీలో పిల్లలు గడపకూడదు, ఉపాధ్యాయులు టైం స్పెండ్ చేయాలి. మీరందరూ కూడా లైబ్రరీలో కనిపించాలి. సాధారణంగా ఇప్పటి వరకు మనం కోరుకున్నది విద్యార్థులు లైబ్రరీలో ఉండాలి. స్టూడెంట్స్ షుడ్ బీ ఇన్ ది లైబ్రరీస్. నో, ది టైమ్స్ హ్యావ్ చేంజ్డ్. ది టీచర్స్ హ్యావ్ టు బీ ఇన్ ది లైబ్రరీస్. ఎందుకంటే క్లాసును అంత అట్రాక్ట్గా చేయాలంటే మీకు జ్ఞానం ఉండాలి. 3వ తరగతి పాఠం చెప్పాలంటే మీరు ఎంఎస్సి పాఠం చదవాలి. అది చదివితే తప్ప ఈ పాఠాన్ని ఇంట్రెస్టింగ్గా మీరు చేయలేరు. ఎందుకంటే దానికి ఎక్స్టెన్షన్ ఇవ్వాలి. పుస్తకం వరకే చెప్తే మీరెందుకు? ఇప్పుడు ఖాన్ అకాడమీ ఉంది, రకరకాలు ఉన్నాయి. పుస్తకం వరకు వాళ్ళు చెబుతారు. పుస్తకానికి ఎక్స్టెన్షన్ ఇవ్వాల్సిన బాధ్యత మీ అందరిది. దానికి మీరందరూ కూడా లైబ్రరీలో స్పెండ్ చేయగలగాలి. స్టాఫ్ రూమ్లో మీరు అనేక విషయాల గురించి మాట్లాడుకోవాలి. మీరు స్టాఫ్ రూమ్లో కూర్చొని ఈ వీక్లో ఎవరు ఎలిమినేట్ అవుతారు, ఇలాంటివి మీరు మాట్లాడుకోకూడదు స్టాఫ్ రూమ్లో. నేను పేపర్లో ఈరోజు ఈ వార్త చదివాను. ఒక విద్యార్థి ఈ విధంగా, పవన్ అనే విద్యార్థి తేనెటీగల ద్వారా వాడు ఏనుగులను పారదొరుతున్నాడంట. ఎంత చక్కగా ఉందని మీరు దాన్ని పరిచయం చేయాలి స్టాఫ్ రూమ్. సో స్టాఫ్ రూమ్ డిస్కషన్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ది డేస్ టు కమ్. కాబట్టి ఆ విధంగా అయినా మార్పులు రాగలగాలి. అనేక విషయాలు చెప్పి పిల్లలను ఆకర్షించాలి. మీరు నోబెల్ ప్రైజ్ గురించి చెప్పండి ఒకరోజు. నోబెల్ ప్రైజ్లో ఎలా జేజే థామ్సన్ వాళ్ళ కొడుకు టీజే థామ్సన్ ఇద్దరు కూడా ఎలక్ట్రాన్, ఒకరైతే పార్టికల్ అంటే ఇంకొకరు వేవ్ అని ప్రూవ్ చేసి ఇద్దరికీ నోబెల్ ప్రైజ్ వచ్చింది. ఆ ఇంట్రెస్ట్ పుట్టగానే వాడు వెళ్ళి నోబెల్ ప్రైజ్ గురించి చదువుతాడు, వాడు వెళ్ళి థామ్సన్ గురించి చదువుతాడు. ఆ విధమైన ఇంట్రెస్ట్ రేకెత్తించాల్సిన బాధ్యత మీది. కాబట్టి ఆ విధంగా మీరందరూ కూడా ముందుకు వెళతారని కనుక్కుంటాను. మాకు మొన్నే ఒక పెద్ద మా రిటైర్డ్ పోలీస్ ఆఫీసర్ని ఒక ఆయన కలిశాను.
ఆయన ఏంటంటే వాళ్ళ గురువు గారి ఒకసారి ఫోన్ వచ్చింది ఆయనకు, మాకు చెప్పాడు ఆయన. హిస్ టీచర్ కాల్డ్ హిమ్ అప్ అండ్ హీ సెడ్ ఐ హ్యావ్ సమ్ వర్క్. ఈయన పని చేసి ఆ మొత్తం పని అయిన తర్వాత వాళ్ళ గురువు గారికి ఒక లెటర్ రాశాడు. గురువుగారు మీరు చెప్పిన పని ఈ విధంగా చేశాను అని ఆయనకు పోస్ట్ చేశాడు. కొన్ని రోజుల తర్వాత ఆ గురువు వచ్చాడు ఈయన్ని కలవడానికి. కలిసి మెచ్చుకున్నాడు, మంచి పని చేసావురా నువ్వు, నీ వల్ల నా ప్రాబ్లం తీరిపోయింది. అలా ఆయన ఎక్కించడానికి వస్తున్నప్పుడు నీ లెటర్లో ఒక 5 మిస్టేకులు ఉన్నాయిరా అన్నాడు. నువ్వు రాసిన లెటర్లో ఒక 5 మిస్టేకులు ఉన్నాయిరా. అది మా టైపిస్ట్ టైప్ చేసింది గురువు గారు. అంటే సంతకం నువ్వే పెట్టావు కదరా అన్నాడు. అంటే గురువు ఎలా చూస్తాడంటే ఒక విద్యార్థిని ఎప్పుడో కొన్ని 20-30 సంవత్సరాల క్రితం ఆ పిల్లవాడికి పాఠాలు చెప్పిన మాస్టారు ఆయన మనసులో ఇంకా నా విద్యార్థి అభివృద్ధి చెందాలి అన్న భావనలు ఉంటాయి. కాబట్టి అటువంటి భావన, అటువంటి అదృష్టం ఈ ప్రపంచంలో వేరెవరికి ఉండదు, కేవలం మీకు మాత్రమే ఉంటుంది అన్నది మీరు నేర్చుకోవాలి. కాబట్టి అది తన పడిన శ్రమ ఫలితాన్ని చూసి ఆనందించేవాడు గురువు అని చెప్పాను నేను. కాబట్టి ఆ విధమైన గురువులు మీరందరూ కావాలని ఐ వాంట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ టు బికమ్ ఎక్సలెంట్ టీచర్స్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ inquisitiveness in the students. Your student should ask more questions. If your student asks questions, never get irritated. You should feel proud that I have risen to that level where my students have started asking questions. మీ నిజమైన వృత్తికి ఒక తార్కాణం ఏమంటే మీ పిల్లలు ప్రశ్నలు అడగడం. అది మీరు ఒక టార్గెట్గా పెట్టుకోండి. కాబట్టి సిలబస్ కంప్లీట్ చేయడము, ఎగ్జామ్స్ రాయడము, మార్క్స్ సంపాదించడము మీ నోటి నుండి ఎప్పుడూ వీటి గురించి రాకూడదు. చదవకుంటే ఎగ్జామ్లో ఫెయిల్ అవుతారా అని భయపెట్టకూడదు మీరు ఎప్పుడు. సో మార్క్స్, సిలబస్ అండ్ ఎగ్జామినేషన్ దే ఆర్ బై ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ యువర్ నాలెడ్జ్. కాబట్టి ఆ విధంగా మీరందరూ కూడా ముందుకు వెళ్ళాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ, అమ్మ సావిత్రిబాయి ఫులే యొక్క ఆదర్శంతో మీరంతా ముందుకు వెళ్ళాలి. ఆ మహనీయురాలు ఎంత కష్టపడింది, పేడ నీళ్లు కొట్టించుకుంది, కానీ అమ్మాయిలు చదువుకోవాలన్న ఒకే ఒక లక్ష్యంతో ఆవిడ సమాజాన్ని ప్రబోధితం చేసింది, ప్రభావితం చేసింది. కాబట్టి అటువంటి వాళ్ళు మన రోల్ మోడల్స్గా పెట్టుకొని ఆ విధంగా మీరందరూ ముందుకు వెళ్ళాలి. మా శరద్ బచ్చే, మా ఆటో డ్రైవర్, ఏ కథతో అయితే మొదలుపెట్టానో హీ హెస్ క్రియేటెడ్ ఎ సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ అరౌండ్ హిమ్. ఎక్సలెన్స్ క్రియేట్ చేసే సక్సెస్ మీ వెంట పరిగెడుతుంది. కాబట్టి మీ పిల్లలను కూడా ఎక్సలెంట్గా తయారు చేస్తే సక్సెస్ అన్నది వాళ్ళ వెంట పరిగెడుతుంది. కాబట్టి ఆ విధంగా మీరందరూ కూడా తరగతి గదుల్లో దేశ నిర్మాణం చేస్తారని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ, మరి ఒక్కసారి మిమ్మల్ని అందరినీ కలిసే భాగ్యాన్ని నాకు కల్పించినందుకు సుధాకర్ రెడ్డి గారికి, వేదిక మీద ఆసీనులైన పెద్దలకి అందరికీ కూడా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకున్నాను. నమస్కారం. జై హింద్. భారత్ మాతా కీ జై. Mind Media, the voice of India.